لیکن جب اللہ کسی کو علم عطا فرماتا ہے تو اگر اس علم کے اندر وہ بندہ اکڑ جاتا ہے، اس کے اندر غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم جو اس کو نفع دینے کے لیے اس بندے نے اپنے پاس حاصل کیا تھا، وہی علم جو ہے اس بندے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سارے لوگ اس قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ پھر اس طرح گمراہ ہو جاتے ہیں، اپنی عقل کے گھوڑے جو ہے شریعت کے مقابلے میں دوڑانے لگ جاتے ہیں اور قرآن و حدیث کے اندر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنی منمانی تعویلات کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے راہ ہدایت سے پھسل کر گمراہی کی کھاٹوں میں جا گرتے ہیں۔ تو اس دن اس نے حضور تاجدار گولڈا حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قادیان کے اندر بیٹھ کر، انڈیا میں بیٹھ کر اس نے چیلنج دیا کہ میں نبی ہوں، جھوٹی نبوت کا اس نے دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں، اگر آپ سچے ہیں تو آئیں میرے ساتھ مناظرہ کریں، میرے ساتھ مباہلہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے یہ سمجھا تھا کہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے پیر صاحب ہیں، وقت کے مجدد ہیں، وقت کے مفسر ہیں، ان کے پاس اتنی فرصت نہیں تو وہ میرے مناظرے کے لیے وقت نکالیں۔ لیکن اس وقت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سچا پیر ہوتا ہی وہی ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا کھانا پینا ساری شریعت کے تابع ہوتا ہے، ان کا اوڑھنا بچھوڑنا شریعت ہوتا ہے۔ یہ بات جو ہے اینڈ میں جا کر آپ کو عرض کروں گا کہ پھر بھی میرے شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیا جواب دیا۔ چنانچہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور تاجدار کائنات کا یہ فیضان ہے کہ آپ کی امت میں ایسی شخصیات ماضی میں بھی آئی ہیں، مستقبل میں بھی آئیں گی اور حال میں بھی ہم نے ایسی ہستیاں دیکھی ہیں دور حاضر کے اندر بھی، کہ جو حق بات کہنے سے بالکل گریز نہیں کرتے، نہیں دیکھتے کہ سامنے کتنا بڑا ظالم بادشاہ ہے، حاکم ہے، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے، مفسرین کے اقوال کیا ہیں، محدثین نے جو ہم تک حدیثیں پہنچائی ہیں وہ ہمیں کیا درس دیتی ہیں۔ وہ سامنے کھڑے ہوئے ظالم کے سامنے اپنے گردن کو جھکاتے نہیں ہیں، بلکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نہیں دیکھتے کہ ہماری تعداد کتنی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے جو ہے 20,000 کا لشکر ہے اور ہم جو ہے 91 افراد ہیں، نہیں دیکھتے، ان کی نظر افراد پر نہیں ہوتی، ان کی نظر جو ہے افرادی قوت پر نہیں ہوتی، بلکہ ان کی نظر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتی ہے اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر ہوتی ہے۔ تو اس نے کیا خود کہا نا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جب بندے کا یہ عقیدہ کامل ہو جائے کہ ہر مقام پر اللہ ہماری مدد کرے گا، جب اللہ پر اس قدر بھروسہ ہو جائے، توکل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر بندے سے بے وفائی نہیں کرتا، پھر قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی جو ہے غلام نمائی فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ باطل کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، جھوٹی بات کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو سچا ہے، اللہ جو سچی باتیں کرتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق بات بڑی پسند ہے اور وہ مسلمانوں سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ اے اہل ایمان، تم حق بات کہو، سچ بات کہو اور حق بات کی سر بلندی کے لیے کوشاں رہو، جتنا ہو سکے کوشش کرو کہ اپنی زبان سے جو ہے وہ حق بات کہو، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جو خلاف شرع ہو، وہ بات نکالو جو میں نے بتائی ہے تمہیں، وہ بات اپنی زبان سے نکالو جو میرے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی ہے۔ اگرچہ آگے ظالم کتنا ہی بڑا ہو، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اتنے واقعات بیان فرمائے، کس لیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ ہے، کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، کیوں؟ حالانکہ یہ قرآن تو حضور علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی،
تو اللہ اس کے اندر انبیاء کے تذکرے کیوں بیان فرما رہا ہے؟ اللہ نے جب انبیاء کرام علیہ السلام کا جب قصہ بیان کیا تو ساتھ میں اللہ نے فرمایا یا اولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے جو ہے نشانی ہے۔ یہ واقعات اور قصص اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ تاکہ بندے ان قصص و واقعات کو پڑھ کر ان سے کچھ سبق حاصل کریں اور یہ سمجھیں، یہ سوچیں، تدبر کریں، تفکر کریں کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر اس قدر آزمائش آئی ہیں لیکن وہ پھر بھی حق بات کہنے سے گریزا نہیں ہوئے، پھر بھی انہوں نے حق بات کہی ہے۔ اگر کہیں فرعون ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کو کھڑا کر دیا، کہیں نمرود ہے تو اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، کہیں اگر وقت کا ابو جہل ہے، ابو لہب ہے تو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے مثال مبارک کے بعد جو ہے مسلمے کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اگرچہ اور بھی فتنے جو ہے رونما ہو چکے تھے لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12,000 کا لشکر لے کر اس کانے دجال کے خلاف جو ہے جنگ کرتے ہیں۔ اس کے اندر کئی سو صحابہ کرام علیہ رضوان جو حفاظ ہوتے ہیں وہ اس جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے بلند کرتے ہیں۔ کہیں اگر یزید وقت کا آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دے گا۔ دور حاضر کے اندر جب ہم اپنی ماضی میں نظر دوڑاتے ہیں 100 سال پہلے حضور داردار کولڑا پیر سیدنا میرے شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کا بیٹا جن کی رگوں کے اندر خون علی بھی ہے، خون نبی بھی ہے، خون امام حسن بھی ہے، خون امام حسین بھی ہے، خون حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ آپ جو ہے گولڈن شریف کے اندر بیٹھ کر وقت کے کانے دجال کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اگر تو جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو میں 14 صدیوں کے بعد حضور علیہ السلام کو غلام تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ جو حسینی ہوتے ہیں جن کی رگوں کے اندر صحیح معنی عشق مصطفیٰ موجزن ہو جاتا ہے وہ پھر باطل کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتے بلکہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی غیبی مدد کروائی، 5,000 فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد کروائی۔ کتنے ہزار؟ 5,000 مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی اور یہ بہت مسلمانوں کا گراں گزری۔ حضور علیہ السلام مشورہ فرماتے ہیں کہ ہماری تعداد ہے 313 اور ادھر جو ہمارے مد مقابل ہیں ان کی تعداد ہے 1,000۔ اے صحابہ مشورہ ہو کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ پھر صحابہ تھے، حضور علیہ السلام کے غلام تھے، وہ تو مچلتے تھے کہ حضور حکم فرما دیں تو ہم جو ہے فوراً اپنی جانیں حضور علیہ السلام کا قربان کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ پھر دیر کس بات کی ہے، چلیے چلتے ہیں پھر۔ اللہ کبیرہ کریم کسی نے کیا کہا کہ غلامہ محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اس جنگ بدر کے اندر صحابہ کرام کے پاس سامان کتنا تھا؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے۔ تو اس جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد 313 افراد
पर ये जमात मुश्तमिल थी तो अल्लाह ने 5000 फरिश्तों को भेजा। देखिए, जब इरादे जिन के पुख्ता हो, नजर जिन की खुदा पे हो, सहाबा कराम ने तवक्कुल अल्लाह किया, तवक्कुल रसूल किया, लेकिन वो चल पड़े। अल्लाह ने 5000 फरिश्ते भेजे और सहाबा फरमाते हैं कि अभी हम किसी काफिर को मारने का इरादा करते, अभी हम उसको तलवार मारने का इरादा ही करते, वो काफिर जो है पहले ही मर जाता। सहाबा कराम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमने एक आवाज सुनी है दौरान जंग, अक़दिम हैज़ूम, अक़दिम हैज़ूम। या रसूल अल्लाह, ये कैसी आवाज है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा तुम्हारी मदद के लिए और जिब्रील के साथ 5000 फरिश्तों को भेजा। ये जो है हैज़ूम, ये जिब्रील के घोड़े का नाम है। जिब्रील अपने घोड़े से फरमाते हैं कि ऐ घोड़े कदम बढ़ा आगे, कदम बढ़ा आगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मुसलमानों की 5000 फरिश्तों से इस तरह मदद फरमाई कि वो जो मद्दे मुकाबिल में जो 1000 की तादाद के अंदर काफिर थे, वो सारे के सारे हैरान रह गए और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जो है फतह मुबीन अता फरमाई। मैं अर्ज कर रहा था कि दीन हमें सिखाता है हम जुर्रत से, बहादुरी से हर मकाम पर जो है हक बात कहें, अलम हक बुलंद करें, बातिल का मुकाबला करें हक के जरिए के साथ। हम जब माजी में नजर दौड़ाते हैं तो हमारे जो असलाफ गुजरे हैं तो उन्होंने किस तरह मुकाबला किया। जो वक्त के साथ का जो जालिम बादशाह गुजरे हैं, उनसे पंगा लेना तो ऐसा था कि अपनी जान को खुद जो है वो मौत के घाट उतारना है। तो बड़े जालिम बादशाह हुआ करते थे पहले दौर के, उनके सामने कोई बंदा जो है उफ तक नहीं कर सकता था। बस उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ तो ठीक है। अगर आप उनके खिलाफ कोई बात कहोगे तो फौरन जो है आपको सजा के तौर पर जो है वो कत्ल कर देंगे। कत्ल से कम तो वो कोई सजा ही नहीं देते। चुनांचे 4वीं सदी हिजरी में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत अबू हसन गुन्नान। आप बड़े मुत्तकी, परहेज़गार, आलिम बामर, मुजाहिद थे। और हज़रत जुनैद बगदादी जो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शेख हैं, आप उनके तरबियत याफ्ता हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में मिस्र का एक हाकिम था उमारविया, उसने एक वज़ीर मुकर्रर किया जो ईसाई था। अब बहैसियत वज़ीर उसको प्रोटोकॉल दिए जाने लगे, आला उम्दा किस्म की उसकी सवारियाँ उसको दे दी, बड़ा प्रोटोकॉल था उसके पास। लेकिन एक मरतबा हज़रत अबुल हसन गुन्नान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो वज़ीर जो है बड़े प्रोटोकॉल के साथ जा रहा है। आप उसको रोकते हैं और फरमाते हैं कि ए वज़ीर, उतर जा सवारी से और आम सवारी पर सफ़र कर। वो ये बात जो है हाकिम तक पहुँचा देता है और कहता है कि एक कोई बुजुर्ग हैं, वो मुझे ये ताना दे रहे हैं कि तू जो है उम्दा सवारी से नीचे उतर और आम सवारी जिस पर लोग सवार होते हैं उसको इख्तियार कर। चुनाचे बादशाह जो है अपने बंदों को भेजता है कि जाओ इस बुजुर्ग को गिरफ्तार करके लेके आओ। बुजुर्ग जो है गिरफ्तार हो जाते हैं और वो हुक्म देता है कि इस बुजुर्ग को जो है दरिंदों के आगे जाके डाल दिया हो, दरिंदे जो है इसको खाएं। चुनाचे उनके जिस्म मुबारक को दरिंदों में फेंक दिया जाता है। वहाँ से सारे लोग रुखसत हो जाते हैं। रात का वक्त होता है, अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह को वो खबर लेने आते हैं कि अभी हम जाकर दरिंदों ने जो है उनका काम तमाम कर दिया होगा। अब उनकी जो है लाश मुबारक उठाकर कहीं ठिकाने लगाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो बादशाह के बंदे नुमाइंदे जब सुबह के वक्त जो है आते हैं हज़रत अबुल हसन बुनियान के पास, तो क्या देखते हैं कि वो दरिंदे हज़रत अबुल हसन बुनियान के जिस्म को चाट रहे होते हैं, उनके कदम को चूम रहे होते हैं, उनके कदम को चूम रहे होते हैं, उनके जिस्म को चाट रहे होते हैं। अल्लाह कबीरा। जब ये खबर बादशाह तक पहुंचती है, बादशाह फौरन आता है, वक्त के वली से माफ़ी मांगता है, कहता है कि हुजूर मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपके मकाम और मर्तबे को नहीं पहचाना था। अब पता लग गया है। किसी ने आगे बढ़ के कहा कि हुजूर आप बच तो गए हैं, लेकिन एक बात बता दीजिए ये क्या माजरा है? दरिंदे तो इंसान को चीर फाड़ देते हैं, लेकिन आपके ये कदम चूम रहे हैं, आपके जिस्म को जो है चाट रहे हैं, गुस्सा ले रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अल्लाह
मेरा, आपने तो मौत का ही सोच लिया होगा, आपने यही सोचा होगा कि ये मेरा आखिरी स्टेज है, बस इसके बाद ज़िंदगी खत्म। आप फरमाते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि बात यह है कुन्तु अतफक्करु, मैं ये सोच रहा था बिन सूरिन सिबाही वल मुआबिहा, कि दरिंदों का जूठा जो है ये पाक है या ना पाक, यानी वो मेरे जिस्म को जो चाट रहे हैं, शरीयत का क्या हुक्म है कि दरिंदों का जूठा जो है वो पाक है या ना पाक है। यानी अपनी जान को वो मौत के मुंह में देकर भी शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। उस वक़्त भी उनको शरीयत का मसला याद है, अपने जान की परवाह नहीं है, उस वक़्त भी उनको यही सोच आ रही है। आप फरमाते हैं कुंता अतफक्करु मिन सूरि सिबाही व लुआबिहा, कि दरिंदों का जूठा जो है ये पाक है या ना पाक, मैं तो ये सोच रहा था, बाकी ये जान दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये जान जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई है, इस जान की कोई परवाह नहीं, ये जान तो आनी जानी है। हम जिस गर्ज से इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए हमें इस कायनात के अंदर भेजा है, हम तो उस मकसद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, उस मकसद की हिफाजत कर रहे हैं। चुनाचे औलिया किराम जो है सारी ज़िंदगी पैदाइश के दिन से लेकर मौत तक जो है अल्लाह अल्लाह करते, शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करते करते इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। फिर जब वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके मकाम को इस कदर ऊंचा फरमा देता है, अब क़यामत तक जो है जितने लोग जो है वो इस दुनिया के अंदर आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उन सब के दिलों के अंदर अपने वली की मोहब्बत को डाल देता है। हम जो वलियों से मोहब्बत करते हैं, ये कोई अज़ खुद मोहब्बत नहीं करते। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे मोमिन से मोहब्बत फरमाता है तो फरमाता है कि ए जिब्रील, जी रब्बे जलील, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है। मेरा रब फरमाता है कि ए जिब्रील, तू भी इससे मोहब्बत कर। कुल फरिश्तों का सरदार उस बंदे वली से मोहब्बत करता है, ए अल्लाह फिर मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या सिर्फ मैं ही मोहब्बत करूँ। रब फरमाता है नहीं, ये मेरे वली का मामला है, आसमानी दुनिया में ऐलान कर दो, जो मेरा फरिश्ता रहना चाहता है मेरे इस वली से मोहब्बत करे, मेरे इस वली से मोहब्बत करे। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं आसमानी दुनिया में फरिश्तों से। चुनांचे उसके बाद अल्लाह फिर अल्लाह फरमाता है कि ज़मीन में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? ज़मीन में चले जाओ और पाकीज़ा दिलों के अंदर बंदे वली की मोहब्बत को जाके डालो। हम जो मोहब्बत करते हैं वलियों से अज़ खुद मोहब्बत नहीं करते, बल्कि ये इंतिखाब इलाही है। अल्लाह ने हमारे दिलों को चुन लिया है कि ये लोग जो है मेरे बंदे वली से मोहब्बत करें। चुनाचे आपने फरमाया सवारी से उतर जा, क्योंकि तू गैर मुस्लिम है, तू ईसाई है, और इस्लाम के अंदर जो है गैर मुस्लिमों के साथ अगरचे इंसाफ किया जाए, भलाई की जाए, लेकिन उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा, उनकी इज्जत नहीं की जाएगी। इज्जत उसकी होगी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम होगा, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम होगा। उन अल्लाह के वली ने उस वज़ीर को कहा कि सवारी से उतर जा, हक बात कही, अपनी जान को भी उन्होंने खतरे में डाला, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने देखिए किस तरह उनकी मदद करवाई। ये हैं सच्चे लोग जो हक बात कहने से गुरेज़ा नहीं होते। हर मकाम पर जहाँ देखते हैं कि कोई गलत बात हो रही है, फ़ौरन जो है उसको रोक देते हैं। नहीं देखते कि अगला बंदा कितना पावरफुल है, ताकतवर है, नहीं देखते। उनकी नज़र शरीयत मुस्तफ़ा पर होती है। हमने इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर भेजा। तो चुनांचे इसी ज़िमन में एक मसला भी आप बात कर लीजिए। ये जो हमारे मुल्क के अंदर जो गैर मुस्लिम रहते हैं, ईसाई हो गए, यहूदी हो गए, काफिर हो गए, मुशरिक हो गए, वगैरह वगैरह, शरई मसला ये है कि जो ज़िम्मी काफिर है, ज़िम्मी काफिर उसे कहा जाता है कि जो टैक्स दें और पुरअमन तरीके से मुसलमानों के मुल्क में रहें, कोई इंतशार न करें। तो ऐसों के साथ जो है शरीयत कहती है कि आप इंसाफ करो, भलाई करो। क्या करो? बोलिए ना, भलाई करो, इंसाफ करो। लेकिन शरीयत ये नहीं कहती कि उनको तख्तों पर बिठाकर उनकी इज्जत करो, नहीं। मुस्लिम ममालिक हैं तो बादशाह मुस्लिम होना चाहिए, वज़ीर मुशीर सारे के सारे मुसलमान होने चाहिए, ताकि उनकी इज्जत जो की जाए
ان کے مکان کے لحاظ سے نہ کی جائے بلکہ ان کے دیندار ہونے کی وجہ سے کی جائے. چونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور علیہ السلام کا انکار کرے، شریعت کا انکار کرے، ہماری کتب کا انکار کرے، تو ہم مسلمان اس کو پروٹوکولز نہیں دے سکتے، اس کی عزت نہیں کر سکتے، ادب و احترام نہیں کر سکتے. انصاف ایک الگ چیز ہے، ادب ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی کو عزت دینا یہ ایک الگ چیز ہے. حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا جڑا والا کے اندر جو واقعہ رونما ہوا، توہین قرآن پر مشتعل افراد نے عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو جلا دیا. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے کسی کی بھی جا کر عبادت گاہ کو جلا دیں، مسمار کر دیں. اس چیز کی بالکل اجازت اسلام نہیں دیتا. لیکن جو ہے حکومت کی طرف سے کیا رد عمل آیا، وہ زمین و آسمان کے کنارے ملائے جا رہے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عدل ایک الگ چیز ہے، انصاف ایک الگ چیز ہے. ان کو ضرور انصاف دلایا جائے، عدل دلایا جائے، لیکن ان کو پروٹوکول نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اسلام کے اندر اس کو پروٹوکول دیا جائے گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوگا. تو 25 اگست 1900 کے اندر انڈیا کے شہر قادیان میں ایک جھوٹا بدبخت شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. اس نے ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، پہلے اس نے عالم ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر حضرت معاذ اللہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. پھر ایسے کرتے کرتے اس نے کہا کہ میں جبریل ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں خود حضور علیہ السلام ہوں. فقط یہاں تک نہیں رکا بلکہ اس سے بھی آگے اس نے ایک قدم اٹھایا اور کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں. حضور علیہ السلام اپنے لفظ جگر، نور نظر، حضور تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام جو ہے عالم خواب میں تشریف لاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے میرے علی، برے صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر ایک شخص جو ہے میری نبوت پر حملہ کر رہا ہے. اے میرے علی، تم یہاں آرام کر رہے ہو. حضور تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیتے ہیں. ارے مدینہ طیبہ کی جدائی جو ہے، بندہ کسی عاشق سے پوچھے کہ مدینہ طیبہ کی جدائی کیا ہے، یہ کوئی قیامت سے کم منظر نہیں ہوتا. امام حسین سے پوچھیں جب وہ آخری مرتبہ اپنے نانا جان حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے روز انور پر حاضر ہوتے ہیں. روز پاک کی جدائی بندہ کسی عاشق سے پوچھے، کسی محب سے پوچھے. چنانچہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آتے ہیں اور اس نے جو ہے خط لکھا اور کہا کہ آپ جو ہے میرے ساتھ مناظرہ کریں. اگر آپ حق پر ہیں پتہ لگ جائے گا، اگر میں حق پر ہوں یہ بات سامنے آ جائے گی. حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے خط کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے مرزے، اے قادیانی، آ جا تو. اگر تو نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو 1400 سال کے بعد میں حضور علیہ السلام کا غلام جو ہے تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے اپنے نمائندوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ پیر صاحب سے کہو میرے ساتھ مناظرہ کریں. سورۃ الفاتحہ کی ہم تفسیر لکھتے ہیں اور جس کی تفسیر جو ہے عمدہ ہوگی وہ بندہ حق پر ہوگا. جب اس کے نمائندے پیر صاحب کے پاس آتے ہیں، پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے، ہم جو ہے کاغذ کو رکھ دیں گے، قلم کو رکھ دیں گے. مرزے سے کہو کہ تو بھی قلم سے کہے، کاغذ پر لکھے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر. میں محمد عربی کا غلام بھی کہوں گا قلم سے کہ کاغذ پر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھ. جس کا قلم خود بخود جو ہے اٹھ کر قرآن کریم کی تفسیر لکھنے نہ گیا وہ بندہ حق پر ہوگا. جس کا قلم وہیں رک رہا وہ بندہ جو ہے وہ جھوٹ پر ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضور پیر مہر شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا چیلنج قبول کیا. جب اس کے نمائندے جا کر اس کو کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے اس طرح کی بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے 5000 اشتہار چھپوائیے. کتنے ہزار؟ 5000. پیر صاحب نے اپنی جیب سے خرچ کیا، 5000 اشتہار جو ہے حضور علیہ السلام کے نام پر قربان کر دیے. فرمایا یہ بھی ہم قبول کرتے ہیں لیکن تو آ جا، ایک مرتبہ جو ہے ہمارے سامنے آ کر بیٹھ، تجھے ہم بتائیں کہ محمد عربی کے غلام کیسے ہوتے ہیں. تو آج آ جا. اور
اور मुकाबला कर हमारा, हम तुझे बताते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम कैसे होते हैं। 20 जुलाई 1900 के अंदर उसने झूठी नबूवत का दावा किया। 25 अगस्त को मुनाज़रे की तारीख रखी गई, लाहौरी मस्जिद फुल हो गई। 2 दिन उसका इंतज़ार किया गया और लोगों का इतना जम्मे गफीर हुआ, देवबंदी उलमा भी आए, अहले हदीस उलमा भी आए, और भी मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा वहाँ जमा हो गए। पीर मेहर शाह साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत देखने गए कि आज कैसे अली का बेटा जो है बातिल का मुकाबला करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। 2 दिन उसका इंतज़ार किया गया। उसके नुमाइंदे आते, कहते कि हाँ मिर्ज़ा साहब आ रहे हैं। अरे जो झूठा बंदा होता है ना, वो हर मैदान से फरार होता है। जो अली वाले होते हैं वो मैदान छोड़कर नहीं जाते, अपना सीना तान कर खड़े रहते हैं, अगरचे उनकी जान जो है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत में कुर्बान की। ये बात अपने ज़हन के अंदर रखिए। ये जो अली वाले हैं, ये जो मुहिब्बे अहले बैत हैं, मुहिब्बे सहाबा हैं, गुलामान मुस्तफ़ा हैं, इनकी तलवार अपनी ज़ात के लिए नहीं चलती। इनकी तलवार जब भी चलती है तो इस्लाम के लिए चलती है, इस्लाम के दुश्मनों के लिए चलती है। हज़रत अली जो है एक शख्स के सीने पर बैठे हुए थे, उसको मार रहे थे, उसने थूक फेंक दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन उठ जाते हैं, अपनी तलवार को वापस मियान के अंदर डाल देते हैं। वो शख्स हैरान होता है, कहता है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये क्या मामला है? मैंने तो आप पे थूक फेंकी, आपको गुस्सा आना चाहिए था, आप तो मुझे मार देते, सर कलम कर देते। आप फरमाते हैं कि उस वक़्त मामला शरीयत का था। मेरी तलवार जो है इस्लाम के लिए चलती है, अपने नफ्स के लिए नहीं चलती। जब तूने थूक फेंकी तो ये ज़ात का मामला आ गया था। अगर उस वक़्त मैं तुझे मारता, अपनी ज़ात के लिए मारता, मेरी तलवार जब भी चलती है तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए चलती। चुनाचे बिज़ी के नुमाइंदे आ गए, हुजूर आप ऐसा क्यों नहीं करते, उनसे मुआहिरा कर लीजिए, जो हक पर होगा वो बच जाएगा, जो ना हक होगा वो नेस्तनाबूद होगा। पीर साहब फरमाते हैं कि ठीक है, ये चैलेंज भी कबूल है, पर आने वाला तो बने। हम मुबाहिला करने के लिए भी तैयार हैं, आने वाला तो बने। उसको कहो आए तो सही, मैदान छोड़कर क्यों भाग रहा है। चुनाचे हुजूर पीर मेहर शाह साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुरीदीन कहने लगे कि हुजूर आपने इतना बड़ा दावा कर दिया है कि आप जो है खुद ब खुद जो है आपका कलम सूरतुल फातिहा की तफसीर भी लिखने लग जाएगा, आप मुबाहिला करेंगे तो आप जीत जाएंगे। पीर मेहर शाह साहब फरमाते हैं कि ए नादानो, ये कोई दावा मैं अपनी तरफ से थोड़ी कर रहा हूँ। आज अगर मेहर अली को मुर्दे जिंदा करने पड़ गए तो अल्लाह के हुक्म से मेहर अली जो है मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा। आज मेहर अली मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा और कयामत तक जो है आने वाले गुलामान मुस्तफ़ा को ये पैगाम दे के जाएगा कि जो भी खत्म नबूवत पर पहरा देगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, तो आका करीम अला नबीना अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक है उसकी पुष्ट पर होगा। ये बाकायदा आपका कौल लिखा हुआ है। आप फरमाते हैं कि जो बंदा हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के लिए निकलता है, जद्दोजहद करता है, निकलता है, कोशिश करता है, बातिल का मुकाबला करता है, तो हुजूर तादार कायनात का दस्ते शफ़क़त जो है उसकी पुष्ट पर होगा। तो आप फरमाते हैं कि आज तो मैं मुर्दे भी जिंदा कर देता, ये कौन सी बात है? क्यों? अभी आलम मुकाशिफा के अंदर मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाल को देखा, कमाल को देखा। हुजूर तादार कायनात फरमाते हैं कि ए मेरे बेटे, आज हम तेरे साथ हैं, तू जो है अपनी जुबान से निकालता जाएगा, अल्लाह के हुक्म से वो बात पूरी होती जाएगी। वो मिर्ज़ा ना आया, 2 दिन तक जो है उसका इंतज़ार होता रहा, 27 अगस्त तक उसका इंतज़ार होता रहा। आखिरकार पीर मेहर शाह साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर ऐसा ईमानी विजदानी बयान करते हैं कि वहाँ अहले हदीस के एक आलिम आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि हुजूर सारी ज़िंदगी हो गई हमें पढ़ते पढ़ाते हुए, हमने अपनी सारी उम्र गुजार दी, लेकिन खत्म नबूवत का मसला हमें समझ ना आया। खुदा की कसम, आज जो आपने मसले खत्म नबूवत बयान फरमाया है, मिन्नो अन समझ आ गया, हमें बिल्कुल मसला खत्म नबूवत है समझ आ गया है। तो आज की तारीख मुसलमानों को भूलनी नहीं चाहिए। आज का दिन फतेह मुबीन का दिन है। आज का दिन जो है अल्लाह तबारक व तआला ने एक झूठे लाइन बदबख्त को रुस्वा किया, ज़लील किया, और एक मरतबा फिर 1400 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आलम इस्लाम को फिर बुलंद करवा दिया। और
یہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو بھی اسلام کے خلاف آتا جائے گا ذلیل و خوار ہوتا رہے گا، اور جو ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دور کے اندر جو قادیانیت پھیلتی جا رہی ہے اللہ پاک ہے ہم سب کو ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدبختوں کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ آخر میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے اور اس قدر آپ جان سے لگائیں، اپنی ایمانی قوت سے لگائیں۔ یہ جو مسجد کی دیواریں ہیں یہ بھی کل قیامت کے دن جو ہے گواہی دیں، اے اللہ جب مسجد کے اندر جمعے کے خطبے میں جب تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بات کی جا رہی تھی تو یہ سارے بندے اپنی پوری قوت سے جو ہے جواب دے رہے تھے، تاجدار ختم نبوت، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سینوں کو جو ہے آج آپ کھول دیں اور حضور علیہ السلام کے لیے آپ اپنی جو ہے آوازوں کو بلند کریں، اللہ پاک آپ کو بلندی عطا فرمائے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ما توفیق الا باللہ۔